But Kremlin saw things differently. From its vantage point, Moscow had paid Crimeans for their alliance in the war against Poland. Once Crimean raids against Poland stopped, so the delivery of large sum of money and luxury items. What was even more important, Moscow no longer accepted the Crimean challenge to Grand Prince's claim of sovereignty over the Russian towns and lands. Days of Golden Horde were over. Гэхдээ Кремль болж байгаа зүйлсийг өөрөөр харж байсан. Москвагийн байр сууриас бол Польшийн эсрэг аян дайнд эвсэлд зориулж Кремль их хэмжээний бэлэг татвар төлж байгаа. Ингээд хэрвээ Польшийн эсрэг явуулж байгаа аян дайн зогсох юм бол Москвагаас Кремль төлж байгаа асар их хэмжээний эд эрдэнэсийг зогсох ёстой. Ингээд илүү чухал нь одоо Кремийн хаан Москвагийн их банк түүний өөрийнхөө хот тосготыг захирах эзэн эрхийг нь цаашид үүсгэх үүнийг нь хүлээн авах албагүй гэж боддог. In response to Muhammad Gray's initiative, Vasily dispatched his own embassy to Crimea. While flattering Muhammad Gray and referring to him as Great Khan of Great Horde, Vasily found little room for a compromise on any substantive issue. The embassy delivered payment and present, but made it clear that annuities could not be guaranteed in future, and that they depended on Muhammad Gray's ability to maintain peace with Moscow. Muscovite envoy was also instructed to pay no fees and custom (tarq pashlini) to individual Crimean officials and or nobles, and if forced to do so, he was to remind Muhammad Gray that their agreement stipulated that the envoy should pay none of the above. Muhammad Gray-ийн санаачлагын хариу болгож Василий өөрийнхөө элчийг Крем рүү илгээсэн. Ингээд Muhammad Gray өөрийнхөө санаа бодлыг тулгах болон түүнийг их ордны их хаан гэж хандахынхаа зэрэгцээ Василий төлөвлөсөн асуудлуудад хангалттай үр дүн гарахгүй байж магадгүйг ойлгожээ. Ингээд элчнэр мэдээж бэлэг татварыг төлсөн. Гэхдээ ирээдүйд ийм их хэмжээний бэлэг татварыг жил тутам төлөх чадах хэсэг нь Мухаммед Грэй Москвагийн зүгхээр найрамдалтай харилцаатай байхаас шалтгаална гэдэг сануулсан. Оросын Москвагийн элчийг явахт нь бол түүнд Кремийн шумлуулалт төлбөр гайлын татвар ерөөсөө төлөх хэрэггүй. Хэрвээ ийм татвар төлөх гэж шаардах юм бол Мухаммед Грээд өмнө тогтоосон найрамдын хэлцээд элч ийм төрлийн татвар төлбөр өгнө гэж тусгаагүй гэдгийг сануулаарай гэж. The embassy was to allay Muhammad Gray's concern and explain that Vasily's relation with Novaya and Astrakhan were based solely on trade and not direct against Crimea. As for the town and tribute from them, Muhammad Gray was ill-advised. Towns were Vasily's patrimony and had been given to his father by God's will. Extending Moscow's territorial claim beyond the dispatched towns and west, Vasily complained about Crimean raids into the Mishera region, unambiguously referring to the region as our borderland, the Moldovan land. The embassy was also charged with very sensitive mission. In strict secrecy, envoy had to deliver a message to Muhammad Gray's brother Ahmed. He was to reassure Ahmed Gray that if he chose to come to Moscow, as he had requested, he would be welcome and free to leave at any time. However, if Ahmed Gray insisted on the specific town to grant to him upon his arrival, envoy was to give no specific promise. Элч бол Мухаммед Грейгийн бодол санаатай эвсэж харилцах ёстой бөгөөд Василий Ван Кремийн эсрэг Новая Астраханыг гэрөөсөө өдөө хатгаагүй тэдэнтэй зөвхөн худалдааны харилцаатай гэдгийг сануулсан. Ингээд өмнө нь түүний татвар авч исэн хот тосгод бол тосготын тухайд өмнөх хэсэгт өгүүлсэн 45 хотын тухайд бол Мухаммед Грэй бол энэ тухай буруу зөвлөгөө авсан байна. Эдгээр хотууд бол Василигийн эцэг дээдсээс уламжилсан харьяат газрууд Бурхны ивэлээр түүний өвөг дээдс
болгосон нутаг дэвсгэрээ. Тийм учраас энэ баруун хилийн хот тосготын тухай маргааныг хилцэх сонирхолтой байгаагаа тайлбарласан. Харин үүнийдээ сүргүүлж Крим бол Москвагийн харьяат Мишера бүс нутгийг довтолж байна. Энэ бол манай эцэг дээдсээс өгсөн газар нутаг, Мордовын газар гэж тайлбарласан. Үүнээс гадна элч бол маш нууц эрсдэлтэй даалгавар тавьсан. Энэ бол Мухаммед Грейгийн ах Ахмедэд захидлав. Түүнтэй холбоотойгтой байна. Ингээд Ахмедийг хэрвээ тэр Москвад ирэхийг хүсэх юм бол хизээ хүссэн үедээ ирж болох бөгөөд хүссэн үедээ бас явж болно гэж өөрөөр хэлбэл Ахмедийг өөрсөн. Гэхдээ хэрвээ Ахмед гэрээ ямар нэгэн хот тосхныг түүнд өөрт нь хувь болгож өгөх шаардлага тавих юм бол энэ тухай хэлцэх хэрэггүй. Ямар нэгэн амлалт өгөх хэрэггүй. While Ahmed Gray was secretly exploring the possibility of leaving for Moscow, issue of Abdulatif's return from Moscow continued to plague relationship between Crimea and Moscow. In 1512, accused of assisting a Crimean war party, Abdulatif was once again arrested and exiled. The pleas for his release and return were routinely turned down, and even his mother, Nur Sultan's visit to Moscow and Kazan in the previous year, intercession of Ottoman Sultan failed to win Abdulatif's freedom. In 1515, Muhammad Gray appealed for a gesture of goodwill to have Abdulatif released so that he could accompany his mother on her pilgrimage to Mecca. But neither appeal to religious sensibility nor promise of sending Abdulatif far away from Moscow was enough to convince Vasily. In a compromise, Vasily brought Abdulatif back from yet another exile, and that he had refused to do 6 years before he granted him the town of Kashira. Ахмед Грейг Москва руу явуулахаар нууцаар төлөвлөжсөнтэй зэрэгцсэн Москвагаас Абдуллативийг эргүүлэн авах асуудал Москва Кримийн харилцаанд үргэлжилсээр байсан. 1512 онд Кримийн дайнд оролцсон гэж буруутгаж Абдуллативийг баривчлаад цүлсэн. Ингээд түүнээс тэр зөвлөгөөс нь эргүүлэн ирүүлэх тухай альва хүсэлтэд болоод түүний ээж Нур Султан Москвад зочлох болоод өмнөх жил нь Османы султанаар дамжуулан Абдуллативд эргчлөө олгуулах хүсэл тавьсан. Эдгээр бүх хүсэлтүүд зуршил мэт байнга үүсгэгдэж байсан. Цаагдаж байсан. Ингээд 1515 онд Мухаммед Грей Абдуллативийг өөрийнхөө ээжтэй хамт хариу Меккаар мөрөглөөр явуулах учраас дахиад чөлөөлж өгнө гэсэн хүсэл гаргасан. Гэхдээ энэ хүсэлт нь дахиад л няцаагдсан. Яг гэвэл Василид бол тийм хангалттай шалтгаан биш байсан. Ингээд эцэст нь Васили бол Абдуллативийг өмнөх цөллөгөөс нь эргүүлэн авч ирээд дахиад нэг өөр цөллөг рүү өөрөөр хэлбэл түүнд 6 жилийн өмнө Үкөөс татгалзаж исэн Кашира гэдэг хотыг түүнд хөв болгон шагнаж ингээд тэр хот руу цөлсөн. To a certain extent, Russian strategy of dealing with Ottoman Sultan over the head of Crimean Khan paid off. Muhammad Gray was aware that Ottoman port was interested in continuing its lucrative trade with Moscow via Ottoman towns of Kaffa and Azov. Waging a full-scale war against Moscow would have brought such a trade to halt. Unwilling to jeopardize his relationship with Istanbul and not ready to give up hope for winning concession from Moscow, Muhammad Gray chose to wait. Кримийн тэргүүний тухай Османы султан болоод Москвагийн хоорондын харилцаа хилцээр бол маш төвтэй. Ингээд Мухаммед Грей бол Османы порт Москватай Османы Кафа болон Азов хотоор дамжуулан худалдаа хийх сонирхолтой. Ингээд хэрвээ Москвагийн эсрэг ямар нэгэн дайм болох юм бол энэ худалдааны харилцаа зогсно
Тийм учраас Стамбултай харилцах өөрийн Кримийн харилцааг сүйтгэхгүй тулд мөн Москватай өрнүүлж байгаа энэ ажил хэргийг үр дүнд хүргэхийн тулд хүлээх хэрэгтэй гэж Мухаммед Гэрээ шийдсэн. Muhammad Gray's patience were thin. However, when another Muscovite envoy, Ivan Mamanov, arrived in Crimea in 1516 with no tangible signs of change in Moscow's attitude, familiar diplomatic explanations no longer sufficient. He demanded that envoy submit a payment and 3 different types of presents. Muhammad Gray's demands that the presents be offered to his son Alp were met with stubborn resistance from envoy, who insisted that Alp and others were not mentioned in his list. Obviously, Moscow refused to reward those who raided its frontier. Moscow's loyalist Apak Mirza interceded again to plead with Mamanov to offer generous gifts similar to those of Polish king. Revealing unmistakably the Crimean interpretation of political hierarchy within former Golden Horde territory and Moscow's place in it, he warned envoy that the Crimean nobles wouldn't approve the Moscow's behavior and would think that Grand Prince called Muhammad Gray a Khan, Tsar, but he doesn't obey him and act independently. When the Muscovite envoy refused to budge, Crimeans arrested, chained, beat the Russian interpreter and clerk, and Muhammad Gray informed Mamanov that Alp had left the Red Muscovite frontier because I had nothing to give to my son. Мухаммед Грэй төвчээр алдахад өгч байсан тэр үед 1516 онд Кримд ирсэн Москвагийн элч Маманов ямар ч эерэг хандлага үзүүлээгүй. Тийм учраас энд ямар нэгэн дипломат харилцаа тайлбарлах аргагүй болсон. Ингээд Мухаммед Грэй түүнд бэлэг болон 3 төрлийн төлбөр болон 3 төрлийн бэлэг өгөхийг шаардсан. Ингээд өөрийн түүний бас нэг хүү Альпд бэлэг өгөхийг шаардах үед Москвагийн элч бол Альп болоод бус ноёдын нэр түүний жагсаалтанд байхгүй байна гэж эсэргүүцсэн. Мэдээж Москва түүний хилийн хотуудыг довтлсон хүнд ч бэлэг төлбөр өгөхөөс татгалзах нь ойлгомжтой. Москвад үнэнч Авг Мирза Мамановыг бэлэг өгч ялангуяа түүнд Польшийн хааны өгдөгтэй адил хэмжээний бэлэг өгөх хэрэгтэйг сануулсан. Ингээд Алтан ордны улс төрийн тогтолцооны дотор Москва байгаа байдаг гэдгийг тайлбарлаад Кримийн язгууртнууд бол Москвагийн их бангийн хааш аран шингийн тухай маш таагүй хандлагатай байгаа. Тэд бол Мухаммед Грейг Москвагийн бан цайр буюу хаан гэж дууддаг мөртлөө ерөөсөө түүний тушаалыг зааврыг дагдаг, дураараа ашигладаг гэж. Ингээд Москвагийн элч дурдсан ноёдод бэлэг төлбөр өгөхөөс татгалзсны дараа Кримийн төшөмлүүд тэднийг баривчилж, гинжлээд Москвагийн элч болоод бичээч нарыг зодож Маманов одоо Москвагийн хил рүү довтлохоор явсан. Яагаад гэвэл надад түүдээ өгөх юуч байхгүй гэж тайлбарлав. Professing either poverty or loyalty amounted to the same expectation, more gifts from Moscow. Muhammad Gray's another song, Battle, illustrated meager quantity of presents from Moscow in a graphic metaphor. Even if I start chewing what grandparents send me and spitting on my people, even there would be nothing left for my people. When this failed to convince envoy, he explained that when one of his brothers had wanted to launch raid against Moscow, Batra had paid him 30,000 Altan, 1,200 rubles, 1 Altan equals 3 kopecks, to stop him from doing it. And now he wanted to be compensated for serving Moscow's interest. When this argument failed as well, Batra ceded presents by force.
Эд хөрөнгөөр эсвэл эрх мэдлээр үнэн чүүлжлэн гэдэг нь адилхан үр дүн хүлээж байдаг. Москвагаас улам их хэмжээний бэлэг авна гэж. Мухаммед Грегийн өөр нэг хүү Баатар Москвагийн өгж байгаа бэлэг төлбөрийн харилцааг тайлбарлахдаа хэрвээ надад өгсөн зүйлийг зайчилвал эсвэл үүнийг хүмүүстэй хувааж өгөх юм бол адилхан юу ч үлдэхгүй гэж. Ингээд энэ түүний хэлсэн зүйлийг илж ойлгохгүй болоход Баатар болно гэж тайлбарласан. Түүний нэг ах Москваг дайрахаар шийдэгт Баатар битгий довтлооч гэж 40 мянган алтан өгсөн. Нэг алтан гэдэг нь өөрөөр хэлбэл 3 копект тэнцэн ингээд 40 мянган алтан гэдэг нь 1200 рубль. Тийм учраас тэр одоо Москваг хамгаалах, Москвагийн ашиг сонирхлын төлөө төлбөр гаргасан учраас тэр төлбөрөө нөхөж аавна гэж. Ингээд түүний энэ тайлбарыг Оросын элч ойлгоогүй харилцангуй ойлголцсон учраас Баатар элчээс хүчээр бэлгийг булааж авч.